Young India is the future of Bharat. Building values into them is nation building. Competitions for students are generally a quest for bringing out their talents. Here is a different quest. Besides searching for talents in students, a quest for nationalist spirit hiding in students, to bring it into their life and manifest in their action. A search for their spiritual orientation hidden in them, to make it influence their thought and action, to promote in them a mix of spiritualism and nationalism. This was the philosophy underlying the competitions held at the Hindu Spiritual and Service Fair 2013. The annual fair in which the mighty to tiny Hindu spiritual organizations participate to showcase their service activities. The Initiative Moral and Cultural Training IMCT, an initiative founded on inculcating values in students as part of its concept of value building as nation building, undertook this innovative initiative of holding competitions for an unconventional purpose, of not just finding, but for building spiritual nationalism in them. An unprecedented endeavor to promote nationalism and spiritualism. 19 competitions. Centered on the spiritual nationalist Swami Vivekananda and on Hindu spiritual scriptures, competitions in Rangoli on Vivekananda to drawings on him. From recitals of Devaram and Tirupavai to recitals of Naladiyar and stories from Tirukkural. From poems to lectures, from group discussions to promote team spirit to individual storytelling to promote self-confidence, in which 1,426 students from 76 schools participated. And 120 students emerged winners individually and in group. Impressed by the innovative competitions to promote rare qualities in students, the Shastra University, Thanjavur, came forward to afford cash prizes to them for an aggregate value of about Rs 6 lakhs. To each student winner, scholarship check of Rs 7,000 or Rs 5,000 or Rs 3,000, and each member of the team in the group event won Rs 2,000. And also the 22 schools from which the winners emerged, to each of them a check of Rs 10,000 to be used to enrich their library. Shastra has offered to continue to reward the winners at the competitions in future spiritual fairs also. Here is a glimpse of the competitions and how the young India offers hope which elder India has failed to. கடுக்கி ஒருவன் கடுங்குரலை பேசி மயக்கி விடினும் மனப்பெரிப்பொன்றின்றி சுலக்கமில்லாதவர் தூய மனத்தர் விளக்கினுள் ஒன் சுடரே போன்று பாலோடு அலாய நீர் பாலாகும் அல்லது நீராய் நிறந்தெரிந்து தோன்றாதாம் தேரின் சிறியார் சிறுமையும் தோன்றாதாம் நல்ல பெரியார் பெருமை சார்ந்து அறிமின் அறநெறி அஞ்சுமின் கூற்றம் பொறுமின் பிறர் கடுஞ்சொல் போற்றுமின் வஞ்சம் வெறுமின் வினைத்தீயார் கேண்மை யஞ்ஞான்றும் பெருமின் பெரியார் வாய்ச்சொல் இம்மை பயக்குமால் ஈயக்குறை வென்றால் தம்மை விளக்குமால் தாமுலரா கேடென்றால் எம்மை உலகத்தும் யாம் காணோம் கல்வி போல் மம்மல் அறுக்கும் மருந்து கடற்நிலத்து பிறந்த உப்பினை சான்றோர் விளைநிலத்து நெல்லை விழுமிதாக் கொள்வர் கடைநிலத்தோராயினும் கற்றறிந்தோரை தலைநிலத்தி வைக்கப்படும் வைப்புழி கோள்படா வாய்த்து ஈயன் கேடில்லை மிக்க சிறப்பின் அரசர் செரின் வவ்வார்
எச்சம் என ஒருவன் மக்கட்குச் செய்வன விச்சை மற்றல்ல பிற. கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில மெல்ல நினைக்கின் பிணிப்பெல தெல்லிதின் ஆராய்ந்து அமைவுடைய கற்பவே நீரொழிய பாலுன் குறுகின் தெரிந்து. கல்லாரே யாயினும் கற்றாரை சேர்ந்தொழுகின் நல்லறிவு நாளும் தலைப்படுவர். தொல் சிறப்பின் ஒள்நிற பாதிரிப்பூ சேர்தலால் புத்தோடு தண்ணீர்க்கு தான் பயன் தாங்கு. தெளிவிலார் நட்பின் பகை நன்று சாதல் விழியா அருநோயின் நன்றால் அழிய இகழ்தலின் கோரல் இனிதே மற்றுள்ள புகழ்தலின் வைதலே நன்று. குற்றமும் ஏனை குணமும் ஒருவனை நட்ட பின் நாடித் திரிவேனேல் நட்டான் மறைக்காவா விட்டவன் செல்வழி செல்க. அரைக்கடல் சூழ் வையம் நகர். நன்றி, வணக்கம். நாலடியாரை வேளாண்மையிடம் நாலடி நாளோடு என்றும் அழைப்பர். இந்நூலில் உள்ள சில வரிகளை உங்கள் முன் கூற வந்துள்ளேன். கடுக்கி ஒருவன் கடுங்குரலை பேசி மயக்கி விடலும் மனப்பில் கொண்டிருந்தி துலக்கமில்லாத தூய மனத்தால் விளக்கினுள் தோன்றுவதை போன்று. கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில மெல்ல நினைக்கின் பிணிப்பல தெல்லிதின் ஆராய்ந்து அமைவுடைய கற்பவே நீரோழிய பாலும் குறுகின் தெரிந்து. கல்லாரை ஆயினும் கற்றாரை சேர்ந்தொழுகின் நல்லறிவு நாளும் தலைப்படுவர். தொல் சிறப்பின் உள்ளிட பாதிரி பூச்சேதெல்லாம் புத்தோடு தண்ணீருக்கு தான் பயன் நாள்கு. வந்துன்னை சேவித்துன் போற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளார் மதி நிறைந்த மதி நிறைந்த நீரட போதுவே Respectable judges and my dear friends,
I'm here to talk about Swami Vivekananda's Chicago address. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of Mother of Religions, and I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different clans the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and refugees of all religion and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to a religion which has sheltered and still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from him which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in sea. So, O Lord, the different paths which men take to different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descended fanaticism have long possessed this beautiful earth. They have filled in earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But the time has come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecution with the sword or with the pen, of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. Thank you for giving me this wonderful opportunity. I am S. Gautam from G.K. Shetty Vivekananda Vidyalaya Junior College, Ambattur, standing before you to orate Swamiji's Chicago speech. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of most ancient order of monks in the world. Namaste to one and all present here. I am Sandhya of 6th study. I am from Srimati Narmada Devi Jaya Garhwal Vivekananda Vidyalaya, Sisters and Brothers of America. It will start with joy and unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of most ancient order of monks in the world. Om Namah Shivaya Om Amriteshware Namaha. I am Shrees Krishna Kumar from Amrita Vidyalaya. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to this warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of Mother of Religions. I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you
that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. Happy morning to one and all present here. I, Geenal of class 9 from Agarwal Vidyalaya Matriculation Higher Secondary School, stand before you to share my views on the topic Serve Man, Serve God. Charles Eliot Norton, an American educator and humanitarian, said, "They serve God well who serve his creatures. The noblest and the best of God's creation is indeed man. If we wish to worship God, the best way to do so would be to devote our lives to the service of the poor and the destitute." Man is a social animal, but because of modern pressure, he is surpassing the other animals. He is hunting down the weaker people by exploiting them, accumulating the wealth by suppressing them. Hence, the poor people are turning poorer. Though we are all sides surrounded by modern gadgetries, we are not happy. Why? Because our happiness is narrowed down and self-centered. When we help others, we feel satisfied and learn that this is where the happiness is hiding. If you help others, the happiness is yours. And we come to know all lies in the service to man. To clean a sick person or his belongings and surroundings may first look unhygienic. But at the moment the patient realizes through our act the need to rid squalor and cleanse up himself, satisfaction of life that is beyond words. Another grouse is that we often tend to be drawn into service for too long. Human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecution. Somebody did a golden deed. Somebody proved to be a friend in need. Somebody thought it's sweet to live. Somebody said, "I'm glad to give." Somebody fought a valiant fight. Somebody lived to shield the right. Was that somebody you? Namaste, esteemed judges and my dear friends. I'm Shruti Sriram of class 9 from DAV school, and I'm here to talk on the topic Serve Man, Serve God. Everything in this universe is created by the Almighty, be it Shiva, Allah, Jesus or Buddha. We are all his children. A father is truly happy only when his children are happy. He who wants to serve a father must serve his children first. He who wants to serve God must serve all the creatures in the world first. Seers and leaders of all faiths certainly do agree on one thing, and that is service to man is service to God. To raise a fallen man is service. To help an old lady out of a bus is service. To take a blind man across the road is service. திறமையை சோதிக்கும் போட்டி ஒன்றை நடத்தினார். இந்த போட்டியில் சிறந்த வில்லாளி என்ற பரிசை அர்ஜுனன் வென்றார். பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும். ஒரு காட்டில் ஒரு முயலும் ஒரு காட்டுப்பூனையும் நண்பர்களாக வாழ்ந்து வந்தன. காட்டுப்பூனைக்கு அந்த முயலை மிகவும் பிடிக்கும். அந்த முயல் எங்கு சென்றாலும் அதனிடமே செல்லும்.
நாம் மற்றவருக்கு தீங்கு செய்தால் அது உடனே நம்மை வந்து சேரும். வணக்கம். திருவள்ளுவரின் குறள் நெறியை போற்றும் விதம் வாய்மையை விரதமாக கொண்ட திருடனின் கதை ஒன்றை உங்கள் முன் கூற வந்துள்ளேன். புட்கரம் என்ற தேசத்தின் நடுத்துள்ள காட்டில் கை தேர்ந்த திருடன் ஒருவன் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் திருடுவதையே தொழிலாக கொண்டு வழிப்போக்கர்களை வழிப்பறி செய்து வாழ்ந்து வந்தான். அந்நாட்டரசன் அவனை பிடிக்க எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் அவரால் முடியவில்லை. இவ்வாறு இருக்க கல்வி அறிவு ஒழுக்கத்தால் சிறந்த பெரியவர் ஒருவர் அந்நாட்டு எல்லையை கடக்கும் போது அத்திருடன் அவரை வழிமடக்கி, உன்னிடம் இருக்கும் அனைத்து பொருட்களையும் என்னிடம் கொடுத்து விடு என கூறினான். அப்பொழுது அப்பெரியவர் அஞ்சாமல் தன் மகனிடம் அன்பு செலுத்துவது போல, அப்பா, என்னிடம் இருக்கும் பொருட்கள் மிகவும் குறைவு. இதைவிட மேலான பொருளை உன்னால் அடைய முடியும். நீ திருடுவதை விட்டுவிட்டு நீ அந்த பொருளை அடைய முயற்சி செய்ய மாட்டாயோ என கேட்டார். அப்பொழுது அத்திருடன், நான் எப்படி திருடுவதை விடுவது? அந்த தொழில் ஒன்றுதான் எனக்கு தெரியும். அப்படியே திருடுவதை விட்டு நல்லவனாக திருந்தி நாட்டிற்கு சென்று வாழ்ந்தாலும் நான் திருடன் என்பதை அனைவரும் அறிந்ததால் என் உயிருக்கு ஆபத்து நேரிடும் என கூறினான். இதை கேட்ட அப்பெரியவர் எவ்வாறேனும் அவனை திருத்திவிட முயற்சி செய்து யோசித்தார். அப்பொழுது அவர் யோசித்ததில் அவருக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது. அவர் திருடரிடம் ஒரு சத்தியம் கேட்டார். திருடர், அது என்ன சத்தியம் என்று கேட்க அப்பெரியவர், நீ திருடினாலும் உன்னால் அந்த பொருளை அடைய முடியும். அதற்கு நீ வாய்மையை கடைபிடிப்பாய் என எனக்கு சத்தியம் செய் என கூறினான். அத்திருடனும் அவ்வாறே செய்தான். வாய்மையை கடைபிடிக்க தொடங்கிய நாளிலிருந்து அவனால் திருட்டு தொழிலை செய்யவே முடியவில்லை. பொய்யும் திருட்டும் இரட்டை அல்லவா? அவனிடம் இருக்கும் செல்வம் கரைந்தது. குடும்பம் நடத்துவது கஷ்டமாயிற்று. அதனால் அவன் நாட்டிற்கு சென்று திருடுவதாக எண்ணினான். நாட்டிற்கு செல்லும் வழியில் அவனுக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது. ஏழைகளை கொள்ளையடிப்பதில் பயன் என்ன? நமக்கும் போதுமான செல்வம் கிடைக்காது, அவர்களுக்கும் பெருந்துன்பம் உண்டாகும். நாம் நேரடியாக அரண்மனைக்கு சென்று திருடலாம் என எண்ணி அரண்மனையை நோக்கி நடக்க தொடங்கினான். அப்பொழுது அவன் எதிரில் வந்த ஒருவன், யார் நீ, எங்கே செல்கிறாய் என்று கேட்டான். அப்பொழுது அத்திருடன், நான் எங்கே சென்றால் உனக்கென்ற என்று கூறி விரைந்து நடக்க தொடங்கினான். ஆனால் எதிரில் வந்தவன் சும்மா விடுவதாக இல்லை. அவனுடன் உரையாடி கொண்டே பின்தொடர்ந்து சென்றான். அவன் வழக்குகளை வைத்து அவன் திருடன் என்பதை அறிந்து தானும் ஒரு திருடன் என போய் கூறி பின்தொடர்ந்து சென்றான். தானும் ஒரு திருடன் என்றால் உண்மை திருடன் அவனிடம் தனது எண்ணங்கள் அனைத்தையும் கூறினான். நான் ஏழைகளை துன்புறுத்தி கொள்ளையடிக்க போவதில்லை, நான் அரண்மனைக்கு சென்று கொள்ளையடிக்க போகிறேன் என்று கூறினான். இதை கேட்ட அந்த மற்றொரு திருடன் அதிர்ச்சி அடைந்தான். ஏனென்றால் அவன் அந்த நாட்டை ஆளும் அரசன்தான். மாறுவேடத்தில் வந்திருந்தார். உடனே ஆனாலும் மகிழ்ச்சியுடன் கருவூலத்தின் திறவுகோலை திருடனிடம் கொடுத்துவிட்டு, நான் யாராவது வருவார்களா என்று பார்த்து கொள்கிறேன், நீ உள்ளே சென்று திருடி கொண்டு வா, பிறகு பங்கிட்டு கொள்ளலாம் என கூறினான். அத்திருடனும் அவ்வாறே செய்தான். திருடி வந்தவுடன் அரச திருடனையும் தன் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றான். அரச திருடனிடம் உண்மை திருடன், நான் அங்கு 3 ரத்தினங்களை பார்த்தேன், ஆனால் 2 ரத்தினங்களை மட்டும் எடுத்து வந்தால் மட்டும் பங்கிட்டு கொள்ள முடியும் என்பதால் 2 ரத்தினங்களை மட்டும் எடுத்து வந்தேன் என்று கூறினான். அப்பொழுது அரசருக்கு அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்தான். எப்படி ஒரு திருடன் உண்மையை மட்டும் கூற முடியும் என்று யோசித்த பிறகே 500 பொற்காசுகளையும் 1 ரத்தினத்தையும் அரசு திருடனிடம் கொடுத்துவிட்டு மீதியுள்ள 500 பொற்காசுகளையும் 1 ரத்தினத்தையும் உண்மை திருடன் எடுத்துக்கொண்டான். மறுநாள் காலை திருடு போயிருக்கிறது நாடெங்கும் பரவியது. அரசர் அமைச்சரை அழைத்து, நீ உடனே கருவூலத்திற்கு சென்று எவ்வளவு திருடி சென்றிருக்கின்றனர் என்று பார்த்து கொண்டு வா என கூறினார். அமைச்சரும் அவ்வாறே செய்தார். அவர் கருவூலத்திற்கு சென்று 2 ரத்தினங்களும் 1000 பொற்காசுகளையும் திருடி சென்றிருக்கின்றனர் என்று பார்த்தார். அப்பொழுது அவர் 3வது ரத்தினத்தை அபகரிக்க நினைத்தார். அதனால் அதை எடுத்து மறைத்து விட்டு அரசரிடம் சென்று 3 ரத்தினங்களும் 1000 பொற்காசுகளையும் திருடி சென்றிருக்கின்றனர் என்று கூறினார். அரசர் அதிர்ச்சி அடைந்து தன் காவலாளிகளை அனுப்பி அத்திருடனை பிடித்து வர சொன்னார். அத்திருடன் அரசரிடம் வந்து அனைத்து உண்மைகளையும் சொன்னான். தன்னுடன் வந்த மற்றொருவன் யார் என்று விசாரிக்காமல் விட்டதையும் சொன்னான். உடனே 500 பொற்காசுகளையும் 1 ரத்தினத்தையும் அரசரின் முன்னால் வைத்தார். அரசர் திருடனிடம் திரும்பி, நான் தான் என்ற மற்றொருவன் என்று கூறி 500 பொற்காசுகளையும் 1 ரத்தினத்தையும் திருடனின் முன்னால் வைத்தார். உடனே அரசருக்கு அமைச்சரின் மேல் சந்தேகம் வந்தது. அமைச்சரிடம் திரும்பி, உன் பங்கையும் வை என கூறினார். அமைச்சர் திடுக்கிட்டார். உயிரின் மேல் பயம் வந்து மறைத்து வைத்திருந்த ரத்தினத்தை எடுத்து அரசரின் முன்னால் வைத்தார்.
அரசர் ஆத்திரமடைந்து அமைச்சரிடம் திரும்பி, எனக்கு அந்தரங்கமாய் இருப்பவர்கள் பொய் கூறாமல் இருக்க வேண்டும், எனவே உன்னை சிறையில் இடுகிறேன் என கூறி அமைச்சரை சிறையில் இட்டார். உண்மையை பேசிய திருடனை அப்பதவிக்கு உயர்த்தினார். அத்திருடன் எப்படி அமைச்சரானான்? அவன் வாய்மை என்ற அறத்தை கடைபிடித்ததனால் மட்டும்தான் அமைச்சரானால். அதனால் நாமும் பொய் கூறாமல் இருப்போம் என்பதை வள்ளுவர் பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம் பிற செய்யாமை செய்யாமை நன்று என்ற குறளின் மூலம் கூறுகிறார். நன்றி. யாகாவராயினும் நாட்காக்க காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லெழுக்கப்பட்டு. இதற்கு அர்த்தம், யார் யாரிடம் பேசும்போதும் அவரின் மனம் புண்படாத வகையில், அவர் கஷ்டப்படாத வகையில், அவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் தெளிவாக பேச வேண்டும். இதை பற்றி ஒரு சிறிய கதை கூறுகிறேன். நாம் யார்கிட்ட என்ன பேசும்போதும் யோசிச்சு தெளிவா அவங்க மனசு கஷ்டப்படாத வகையில பேசணும். இதனை கண்ட வேடன், நான் இவ்வளவு நாள் எவ்வளவு கொடூரமான செயலை செய்திருக்கிறேன். இப்பறவைகளின் உயர்ந்த குணத்தை யார்தான் மறக்க முடியும்? நான் இன்றையிலிருந்து ஒரு நல்ல மனிதனாக வாழப்போகிறேன் என்று கூறி சிவபெருமானை நோக்கி தவம் புரிய ஆரம்பித்தான். இப்படி பறவைகளே விருந்தளிக்கும் போது நாம் ஏன் விருந்தளிக்க கூடாது? விருந்தளிப்போம், புண்ணியத்தை சேர்ப்போம். நன்றி, வணக்கம். அதனால்தான் நான் சொல்கிறேன், பெண்களுக்கு படிப்பறிவு தேவை, பெண் கல்வி அவசியமே, கல்வி முக்கியமே என்று என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். திருவள்ளுவர் இயற்றிய 1330 குறளில் வலியறிதல் என்னும் அதிகாரத்தில் உள்ள பீலிப்பை சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டம் சால மிகுத்து பெயின் என்னும் குறளில் இங்கு ஒரு கதை கூற வந்திருக்கின்றேன். மயிலிறகு ரொம்ப மென்மையா இருக்கும். அதவே அளவுக்கு மீறி ஒரு வண்டியில ஏத்துனா இரும்பு அச்சாணி கூட உடைஞ்சு போயிடும். தன் தவற்றை உணர்ந்து சிங்கக்குட்டி கஜராஜாவிடம் மன்னிப்பு கேட்டது. பிறகு மூன்றும் மகிழ்ச்சியாக சென்றன. அந்த குழியில் விழுந்த நரியை வேட்டைக்காரன் பிடித்து சென்றான். பொறாமை உள்ளவரை துன்புறுத்த அவரிடம் உள்ள பொறாமை குணம் ஒன்றே போதும். பகைவர் தீங்கு செய்ய தவறினாலும் அப்பொறாமை அவருக்கு தவறாது தீமை செய்துவிடும் என்பதே இக்கதையின் நீதியாகும். நன்றி. Where can you find the Advaita Ashrama? Where can you find the Advaita Ashrama? London. Pardon? London. No, please. Mayavati. Good. Mayavati is the right answer. Name the IIT which has a study circle in the name of Swami Vivekananda. Don't keep IIT Chennai. That is great. Your guess is right. Who wrote the book, The Master as I Saw Him? Swami Vivekananda? He wrote about himself. The Master as I Saw Him. Sister Nivedita. Sister Nivedita. Okay, so the fourth round also comes to an end with this. It's the end of a fourth round. I'll give you the scores.
again only for the fourth round. Ahilyam 5, Astam 5, Chittirai 5, Kartigai 5, Ketai 5, Puradam 10, Revati 5, Sadayam 25, Swati 10. Now the final round. This round is about what very famous people spoke or wrote about Swami Vivekananda. Whatever great personalities thought of Swami Vivekananda. You will have to identify the person who said this about Swami Vivekananda. The fire of knowledge, ever ablaze in him, would reduce to ashes all blemishes relating to food. He daily cuts to pieces Maya's bondage with the sword of knowledge. Who said these words about Swami Vivekananda? Sri Ramakrishna Paramahamsa said this about his ardent disciple. Well done. Question for Anusham. If you want to know India, study Vivekananda. If you want to know India, study Vivekananda. Charles P. Andrews. Charles. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is the right answer. Your team name? Chittirai. Yes, the next question. Vivekananda is a maker of modern India. Vivekananda is a maker of modern India. Who said these words? Mr. Roddy Hammer. Vedita. Bal Gangadhar Tilak. Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose, the great patriot. That is the right answer. Vivekananda still lives in the soul of his mother and in the souls of her children. Who said these words? Bharatiyar. Jawaharlal Nehru. Rajagopalachari. Gandhi. Nehru. B.R. Ambedkar. I'm happy at least you're making relevant guesses. Abdul Kalam. Rajagopalachari. No. Sister Nivedita. Balagangadhara Tilak. Swami Ramakrishnananda. Sister Devamata. Rajiv Gandhi. Another great son of Bengal, Sri Aurobindo. Like the march of Handel choruses. This was said about a very famous French person who is one of the authorized biographers of Swami Vivekananda. Can you name that person? கொள்ளும் முன் குடி புகுந்த தாயகம் நமது புராதன பாரதம். கடல் போல் பொங்கி புரண்டோடுகின்ற பேராறுகளும் அடுக்கடுக்காய் உயர்ந்து எழுந்த சிகரங்கள் மீது பணிமுடித்தரித்து ஏதோ வானுலக ரகசியங்களை எட்டி பார்க்க விளைவது போல் விண்முட்ட நிற்கின்ற நிலையான இமயமலை தொடர்களும் அதன் ஆன்மீக மாற்றுமையை புறத்தில் காட்டுவது போல் உள்ளது. இதுவரை வாழ்ந்தவர்களும் மகத்தான ரிஷிகளின் திருப்பாதங்கள் இதோ இந்த பாரத மண்ணில் தான் நடைபோட்டன. மனிதனின் இயல்பு பற்றியும் அக உலகம் பற்றியும் இங்குதான் முதலில் ஆராய்ச்சிகள் தொடங்கின. ஆன்மாவின் அமரத்துவம் அனைத்தையும் மாற்றி புரிகின்ற கடவுள் இயற்கையிலும் மனிதனிலும்
ஊடுருவி நிற்கின்ற இறைவன் போன்ற கோட்பாடுகள் இங்குதான் முதலில் எழுந்தன. இங்குதான் மதம் மற்றும் தத்துவத்தில் உள்ள மிக உயர்ந்த லட்சியங்கள் உச்சநிலைகளை எட்டின. இந்த நாட்டிலிருந்துதான் ஆன்மீகமும் தத்துவமும் அலைபோல் மீண்டும் மீண்டும் பாய்ந்து சென்று உலகை ஆக்கிரமித்தது. நலிந்து கொண்டிருக்கின்ற மனித குலத்திற்கு உயிரையும் உத்வேகத்தையும் ஊட்டுவதற்கு இந்த பூமியிலிருந்துதான் மறுபடியும் மலைகள் புறப்பட்டு சென்றாக வேண்டும். நூற்றுக்கணக்கான பழக்க வழக்கங்களின் காரணமாக இருந்த புரட்சிகளும் பல நூற்றாண்டுகளாக ஏற்படுத்திய அதிர்ச்சிகளை ஏற்றும் நிலை குலையாமல் நிற்பதும் அதே இந்தியாதான். என்றும் குன்றாத சக்தியுடன் அழியாத வாழ்வுடன் உலகில் எந்த பாறையை விடவும் உறுதியாக இருப்பதும் அதே நாடுதான். ஆன்மாவை போல் நமது நாடும் தோற்றமும் முடிவும் இல்லாததாக நித்தியமானதாக உள்ளது. இத்தகைய நாட்டின் அருமை குழந்தைகள் நாம். உலகில் வேற எந்த நாட்டையும் அறிவு என்பது தன் இருப்பிடமாக கொள்ளும் முன் குடிபுகுந்த தாயகம் நமது புராதன பாரதம். கடல் போல் பொங்கி புரண்டோடுகின்ற பேரார்கள், அடுக்கடுக்காய் உயர்ந்தெழுந்த சிகரங்கள் மீது பனிமுடித்தளித்து ஏதோ வானுலக ரகசியங்களை எட்டி பார்க்க விளைவது போல் பின்மூட்ட நிற்கின்ற நிலையான இமயமலை தொடர்களும் அந்த ஆன்மீக மாட்சிமையை புறத்தில் காட்டுவது போல் உள்ளது. இந்த நாட்டிலிருந்துதான் ஆன்மீகமும் தத்துவமும் மலை போல் மீண்டும் மீண்டும் பாய்ந்து சென்று உலகை ஆக்கிரமித்தது. நலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மனித குலத்திற்கு உயிரையும் உத்வேகத்தையும் ஊட்டுவதற்காக இந்த நாட்டிலிருந்துதான் அலைகள் மறுபடியும் புறப்பட்டு சென்றாக வேண்டும். உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு நாட்டையும் உருவாக்கும் சக்திகள் நமது கருத்துக்களும் பிறகும். இந்தியாவிலும் வெளியிலும் உள்ள ஒவ்வொரு இனத்தின் வாழ்க்கை நாம் புக வேண்டும். அதற்காக நாம் இப்போதை பாடுபட்டாக வேண்டும். ஐரோப்பாவில் அரசியல் கொள்கைகள் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை உருவாக்குகின்றன. ஆசியாவில் மத லட்சியங்கள் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை உருவாக்குகின்றன. எனவே எதிர்கால இந்தியாவுக்கு நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய முதல் நிபந்தனை மத ஒற்றுமை. வாழ்க்கை குறுகியது, ஆன்மா அழியாதது என்று ஒன்று மட்டும் நிச்சயம், அது மரணம். எனவே உயர்ந்தோர் லட்சியத்தை கைக்கொள்வோம். அதற்காக நம் வாழ்க்கை முழுவதையும் அர்ப்பணிப்போம். இது நமது தீர்மானமாக இருக்கட்டும். சென்னை இளைஞர்களே, என் நம்பிக்கை உங்களிடம் தான் உள்ளது. உங்கள் நாட்டின் அழைப்பிற்கு செவி சாய்ப்பீர்களா? என்னை நம்புவதற்கான துணை உங்களிடம் இருக்குமானால் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பொன்னான எதிர்காலம் இருக்கும். உலகில் வேறெந்த நாட்டையும் அறிவு என்பது தன் இருப்பிடமாக கொள்ளும் குடிபுகுந்த தாயகம் நமது புராதன பாரதம். நூற்றுக்கணக்கான பழக்க வழக்கங்கள் காரணமாக இருந்த புரட்சிகளும் பல நூற்றாண்டுகளாக ஏற்படுத்திய அதிர்ச்சிகளை ஏற்றும் நிலை கொலையாமல் நிற்பது அதே இந்தியாதான். என்றும் குன்றாத சக்தியுடன் அழியாத வாழ்வுடன் உலகில் எந்த பாறைகளும் உறுதியாக இருப்பது அதே நாடுதான். ஆன்மாவை போல் நமது நாடு தோற்றமும் முடிவும் இல்லாதாக நித்தியமானதாக உள்ளது. இத்தகைய நாட்டின் அருமை குழந்தைகள் நாம். போர்க்காலத்தில் காயம் பட்டவர்களுக்கு தக்க நேரத்தில் முதலுதவி அளிக்க வேண்டும். இதனைத்தான் வள்ளுவ பெருமான் காலத்தினால் செய்த உதவி சிறிதனினும் ஞானத்தின் மான பெரிது என்று எடுத்து ஏமினார். வயிற்றுக்கு சோறிட வேண்டும், இங்கு வாழும் மனிதருக்கலாம் என்று கூறிய பாரதியாரின் கூற்றுக்கிணங்க உண்ண உணவு, உடுத்த உடை, இருக்க இருப்பிடம் என்று தத்தளிக்கும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவளிப்பது கோவில் திருப்பணிக்காக 1000 கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை அள்ளி வீசுவதை விட சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது. மக்கள் என்பவர் யாவர்? மகேசன் என்பவர் யாவர்? தொண்டு என்றால் என்ன? இந்த பூவுலகில் மக்களிலிருந்து வேறுபட்டு உயர்ந்த ஒழுக்கத்துடன் மானிடராய் படைக்கப்பட்டவர்களே மக்கள் ஆவர். இந்த உலகை படைத்து அனைத்து உயிரினங்களையும் உருவாக்கி உயர்தினையாய் மக்களையும் படைத்த இறைவன் மகேசன் ஆவான். எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி மனித சமுதாயம் மேலும் மேலும் மேம்படுவதற்கு உயர்ந்த நோக்கத்துடன் பாடுபடுவதே தொண்டு ஆகும். மக்களுக்கு ஏன் தொண்டு செய்ய வேண்டும்? அது மகேசனிடம் எப்படி போய் சேர்கிறது?
இந்த உலகம் இயங்குவதற்கு ஆக்க சக்தியாகவும் ஒவ்வொரு உயிரிலும் சக்தியாகவும் ஆற்றலாகவும் இருப்பவன் இறைவன். அப்படிப்பட்ட இறைவன் நம்மிடமிருந்து எதுவும் எதிர்பார்க்கவில்லை. மனிதன் என்பவன் உயர்ந்த ஒழுக்கத்துடன் பண்பாடு, கலாச்சாரம், மனிதநேயம் மற்றும் அன்பு இவை அனைத்துடன் இறைவனை போய் சேர வேண்டும் என்பதே மகேசனின் நோக்கம். விவேகானந்தர் ஆற்றிய தொண்டை பற்றி காண்போம். ஒரு நாள் பசுக்களை பாதுகாக்கும் சங்கத்தின் பிரச்சாரகர் ஒருவர் விவேகானந்தரை காண வந்தார். அவர் கசாப்பு கடைக்காரர்களிடமிருந்து மீட்டு வந்த பசுக்களான காமதேனுவை காக்க காப்பகங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன எனவும் அவற்றை பராமரிக்க நிதி கேட்க வந்துள்ளார் எனவும் கூறினார். அதற்கு சுவாமி விவேகானந்தர், நானோ ஒரு துறவி, என்னிடம் உங்களுக்கு உதவி செய்த அளவுக்கு எப்படி பணம் கிடைக்கும் என்று கேட்டார். அப்படியே பணம் கிடைத்தாலும் அதை நான் முதலில் மனிதனின் சேவைக்காக மட்டுமே பயன்படுத்துவேன். முதலில் மனிதன் காப்பாற்றப்பட வேண்டும். அவனுக்கு உணவும் உடையும் அடிப்படை தேவைகளும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு கணமும் மக்களை பற்றியே எண்ணுவார் சுவாமிஜி. கடவுள் ஒவ்வொரு உயிரிலும் நிலைத்துள்ளார். அதை தவிர வேறு கடவுள் இல்லை. உலக உயிர்களுக்கு சேவை செய்பவன் உலக நாயகனான அந்த மகேசனுக்கு சேவை செய்பவன் ஆகிறான். நீ தெய்வத்தை சிந்தித்தால் தெய்வத்தன்மை பெறுவாய் என்றார் ராமகிருஷ்ணர். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரும் அவரது சீடர் விவேகானந்தரும் இவர்களின் தொண்டர்களும் செய்து வரும் சேவைகள் நாம் அறிந்ததே. ஏழை எளியவருக்கு உணவளித்தல், மருத்துவ உதவி, பாமர மக்களுக்கு இலவச கல்வி என தொண்டு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது என்ற சுவாமிஜியின் வார்த்தைகளை சிரமேற்கொண்டு நாம் அனைவரும் மக்கள் சேவையில் ஈடுபடுவோம். மௌனத்தின் பலன் பிரார்த்தனை. இந்த உலகில் சமாதானம் நிலவ வேண்டுமெனில் நம் அனைவருக்கும் சேவை மனப்பான்மை என்பது இன்றியமையாததாகும். சேவையின் உன்னத நிலை யாதெனில் நாம் செய்கின்ற சேவையை அனைவரிடமும் கூறிக்கொண்டிருப்பதல்ல. அளவுக்கு மேலே பணம் வைத்திருந்தால் அவனும் திருடனும் ஒன்றாவான். பூட்டிக்கு மேலே பூட்டை போட்டு பூட்டி வைத்தால் அது கருவமடா. நடுவர்களை கவனித்தீர்களா? இன்று மக்கள் பணத்தை பூட்டுக்கு மேல் பூட்டு போட்டு பூட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எவ்வளவு அழகாக இதை கண்ணதாசன் கூறியுள்ளார். நாம் அனைவரும் பகுத்தறிவுள்ள மனித சமூகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே நாம் அனைவருக்கும் பணம் என்பதை ஒரு பொருட்டாக கருதாமல் தொண்டு செய்து வாழ வேண்டும். கோடான கோடி மக்கள் பசியிலும் அறியாமையிலும் மூழ்கி இருக்கின்றனர். அவர்கள் செலவிலை கல்வி கற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்காக சிறிதும் கவலைப்படாமல் இருக்கும் ஒவ்வொருவனையும் நான் துரோகி என்றே சொல்வேன். எந்த இதயம் ஏழைகளுக்காக ரத்தம் படிக்கிறதோ அவரே மகாத்மா. விதவையின் கண்ணீரை துடைக்கவும் ஏழையின் வாய்க்கு ஒருபடி சோறு கொண்டு வந்து போட முடியாத எந்த பலத்திலோ கடவுளிலோ எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. இறுதியாக மனிதனுக்கு தொண்டு செய்தவன் கடவுளுக்கு தொண்டு செய்தவனை ஆவான் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நான் ராக்கி சௌமியா, விவேகானந்த வித்யாலயா பள்ளியில் 11ஆம் வகுப்பு படித்து வருகின்ற மாணவி. நான் உங்களிடம் விவேகானந்தர் இளைஞர்களுக்கு விடுத்த அறைகூவலும் அவரது செய்தியும் என்ன என்பதனை உணர்த்துவதற்காக இங்கு வந்துள்ளேன். முதலில் இளைஞன் என்பவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா? அதற்கான இலக்கணத்தை விவேகானந்தர் கூறியுள்ளார். இளைஞன் என்பவன் 15-16 வயதுகளில் இருக்கும் சிறுவனோ அல்லது ஒரு பெண்ணோ அல்லது போராடுவதற்கு துணிச்சல் உள்ளவனோ கிடையாது. இளைஞன் என்பவன் எத்தனை வயதில் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். அவனுக்கு தேவையான உணர்வுகள் பல, பண்புகள் பல. அவற்றுள் சில என்னவென்றால் வீரம், விவேகம், கலை உணர்வு, தேசபக்தி, குரு பக்தி, மதத்தின் மீது நம்பிக்கை போன்றன. தேசபக்தி தான் இந்தியாவிற்கு மிகவும் முக்கியமானது என்று கூறியுள்ளார் விவேகானந்தர். சர்வ சமய மத மாநாட்டிலேயே விவேகானந்தருடைய மிகவும் கலைநயம் மிக்கதானதும் மிகவும் உரை கொண்டதாகவும் உள்ள அவரது பேச்சினை நாம் அனைவரும் அறிந்திருப்போம். அமெரிக்க நாட்டு சகோதர சகோதரிகளே என்று அவர் தொடங்கிய பொழுது அந்த அரங்கத்தில் எழுந்த கரவொலி, அதற்கு பிறகு பேசிய எந்த ஒரு இளைஞனுடைய பேச்சிற்கும் எந்த ஒரு கிறிஸ்தவ பாதிரியாருக்கும் கிடைக்கவில்லை. அத்தகைய அவருடைய பேச்சு எத்தகைய மாற்றங்களை விளைவிக்கக்கூடியது என்பதனை உணர்த்த விரும்புகின்றேன். அவர் பேசிய பொழுது அனைவரும் இந்து மதத்தின் பெருமையை உணர்ந்தனர். அமெரிக்க நாட்டில் பலர் அவரது சிஷ்யர்களாக சேர்வதற்கு விழைந்தனர். அப்பொழுது விவேகானந்தரை பற்றி தூஷிப்பதற்காக ஒரு பாதிரியார் கங்கணம் கொண்டார். அடுத்த நாள் காலையில் அந்த
பொழுது அவரது பேச்சில் இந்து மதத்தை பற்றிய கேவலமான வார்த்தைகள் வெளிவந்தன. இதை கேட்டதும் விவேகானந்தரின் சீடர்கள் கொதித்தெழுந்தனர். என்ன சுவாமிஜி, நமது மதத்தை இவ்வளவு கேவலமாக பேசுகின்றாரே, இவரை போய் நீங்கள் சும்மா விடுவதா? எனக்கு சம்மதமில்லை என்று அனைவரும் கதறினர். அப்பொழுது விவேகானந்தர் கூறினார், நமக்கும் ஒரு நாள் வாய்ப்பு வரும். நம்மை போன்ற சிங்கங்கள் பதுங்குவது பாய்வதற்காக என்பதை அவர்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும். இப்பொழுது பதுங்கி இருப்போம், ஒரு நாள் பாய்வோம் என்று கூறி அவர்களை விடை கொடுத்து அனுப்பினார். பிறகு அனைத்தும் முடிந்தன. சர்வசமய மத மாநாட்டில் விவேகானந்தருடைய பேச்சு உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஞானியர்களுக்கும் எட்டியது. அவர் கப்பலில் ஏறி தனது தாயகத்திற்கு புறப்பட்டார். அப்பொழுது கிறிஸ்தவ பாதிரிகளில் இருவர் அவரை பின்தொடர்ந்து அந்த கப்பலில் ஏறினர். ஏறியவர்கள் அவரை கண்டு அவரிடத்தில் எப்பொழுது பார்த்தாலும் இந்து மதத்தை கேவலமாக பேசும்படியாகவே செய்து கொண்டிருந்தனர். அப்பொழுது விவேகானந்தர் எந்த பதிலும் உரைக்கவில்லை. ஒரு நாள் அவர்கள் ஒரு நடன மாதுவை அங்கு அழைத்து வந்தனர். இதோ பாருங்கள், இவரை போன்ற நடன மாது ஐரோப்பாவிலேயே எங்கும் கிடைக்க மாட்டாள். இவளை போன்ற அழகியை நீங்கள் இந்த உலகத்திலேயே எங்கும் காண மாட்டீர்கள். இவளை கண்டு ஒரே ஒரு தடவையாவது இவளது ஆட்டத்தை கண்டுவிட்டு இந்து மதம் பெரிதா இல்லை இவள் ஆட்டம் பெரிதா என்று கூறுங்கள் என்று இந்து மதத்தை மிக கேவலமாக பேசினர். அந்த இழிவான நிலையிலும் விவேகானந்தர் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் கூறினார். அது அவர்களை உலுக்கிவிட்டது. இவ்வளவு கேவலமாக என் மதத்தை பேசியும் நான் ஏன் இவ்வளவு சாதாரணமாக அதை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் தெரியுமா? உங்களை போன்ற முட்டாள்களை நான் காண்பது இது முதல் தடவை அல்ல என்று கர்ஜனை செய்தார். அவரது அந்த சிங்கத்தின் போன்ற முழக்கம் இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் எதிர்காலத்தில் துணிச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது. வயதில் சிறியவர், அறிவில் எல்லையற்று பறந்தவர் என்று விவேகானந்தரை பற்றி கூறலாம். அறிவில் எல்லையற்று பறந்தவர் என்றால் அவரது கருத்துக்கள் இந்தியாவில் நடக்கும் பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் வகையில் இருக்குமா? கட்டாயமாக இருக்கும். ஒரு தீர்க்கதரிசியான விவேகானந்தர் ஒருமைப்பாட்டை பற்றியும் கூறியுள்ளார். ஒரு நாடு பிடித்தெழுவதற்கு உயர்ந்த ஒரு லட்சியம் வேண்டும். நீங்கள் எல்லோரும் ஒரே மனத்தவராக இருப்பதே சமுதாயத்தின் ரகசியம். அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டும் கூறியுள்ளார். Okay, we will pardon the persons who have come late, no problem, but from next time, make it clear, because you people are progress-oriented people. Yeah, another group discussion. You have not come here to see TV or to see a cinema or something. You have come here to improve yourself, to share your points, share your views. It shouldn't be like an argument. It's only a discussion. Intelligent people, country. Which country is India comes only two. We are second most intelligent people. Not Japan, not China, not America. You have heard about Jews, Israelis? They are supposed to be the most intelligent people in the world. Why they are intelligent? Yes, give a big hand for it. This education makes all the difference in the quality of life. Education. Okay, our topic is education. I am P. Venkatraman from Vita Matriculation High Secondary School. I am studying in 11B. Hey students, first you can do something well about the spirituality. As according to Swami Vivekananda, the spirituality is most important one in our life and it also help in many kinds of the situation. In our kind situation, we can use the spirituality. What? Realizing the self. Realizing of also the main thing is love is a law of life. We can be a love in our life. It's been a part to reach our end of the life and give a mukti. In Tamil it is known as a mukti. We can to reach the mukti, we can in spirituality. God plays the most major role in the spirituality. First we can be in the place of spirituality. What your view on spirituality? Can you define spirituality? Spirituality means what? It's many other meanings. Something that just not absolute. Oh, okay. What's your main view in spirituality? Sir, I actually do self-realization and I have seen him by doing self-realization. நான் ஒரு ஆத்மா, நான் இருந்த பூர்வ மத்தியில் இருக்கின்றேன். நான் சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திர மண்டலம் கடந்து பிரம்மா கிட்ட எல்லா தெய்வீக சக்திகளையும் எடுத்துக்கொண்டு விஷ்ணு சங்கரையும் கடந்து ஆத்மலோகம் செல்கிறேன். அங்கே எல்லா உலகமே ஆத்மாவை பார்த்து பரமபிதா பரமாத்மாவை கிட்ட சரண்டர் ஆகிவிட்டேன். அங்கே நான் ஒரு ஜோதி ரூபத்தில்
Brahmakumari? Yeah. Yes. Okay, sit down, sit down. Good, good. That's right, ma, that's right. That's right. I have seen God in nature, sir. Yes, good, good. Yes, one by one. God in nature. So, like they all said, rather than seeing God, I have felt God. I felt God in truth. I have felt God in perseverance, and like he said, I felt God by doing service. When doing service, yes. Okay, before going to the topic, let me give you an impression on education. So, what is education? Is it book learning? No. Is it diverse knowledge? Not even that. The training by which the current affairs are brought under control and become fruitful is called education. And Swami Vivekananda has said that education is something which enables a person to stand on his own leg. So Swamiji often quotes from the Upanishads that Nayamatma Labhyaha. That means self cannot be realized by physically weak. So from this we can see that before going to the path of education, first we have to make ourselves strong. Swami Vivekananda is one of the greatest philosophers and education the world has ever seen. Now, according to Swami Vivekananda, what is education? Now, see, education is not just learning from books. Education is something which brings out the character of a man. How a man can stand on his own legs, how to interact with his society. See, education is the weapon through which people can attain prosperity, people's life can be improved. Now, he went to Chicago, he went to London, he said that education should be a fusion of spirituality and both science. If the two S combine, Swami Vivekananda's name starts with S, science starts with S, spirituality starts with S. So like he said, we have to combine spirituality and science. So you see, today a new branch of science has been developed called the noetic science. What science? Noetic, N-O-E-T-I-C. Noetic science. So it is like the combination of spirituality, intellectuality and the science. So this one, Vivekananda said long back, he said that what we think is the person we become. Yeah. So we have to keep our thoughts careful. Yeah. See, I can give a scientific explanation for this because our thoughts can affect the physical environment. Sure. See, because anything that has mass will have exert gravity, right? So when our human body and mind has mass, even our thought has mass, which means it will affect our physical environment. Yeah. So that's why, people those days, they inculcated mass prayer and all. That people think, oh God, why should we pray, always praying? It's not like that. It's the same thought. When everybody shares the same thought, it comes into action. Important point, yes. And so, like Vivekananda said, education is the manifestation of divine perfection already in man. Yes. So this perfection is the realization of the infinite power everywhere. Okay. So it can be, we can get this perfection only by eliminating our ego, the ignorance and fear. The fear, like we discussed earlier, so you said, because of fear we are not coming in front, we are lagging behind. Yes. Yeah, we are not opening our thoughts. Vivekananda said fear is sin, fear is hell, fear is death, fear is unrighteousness. All the bad things, the thoughts in the world today are from the evil spirit of fear. So we need to overcome fear. For this, we need real education. Real education, like we all just discussed now, it is character making. And it sharpens the strength of our mind, it sharpens our intellectuality, and it will make us stand on our own feet.
ma pa da pa ma pa ma pa da pa ma ga re sa re ga ma da ni ma da ni sa ni da ni ma da ni sa ri ga ri ni re sa da ni ma da ni sa ni da ni ma da ni sa ri ga ri ni re sa. भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम् भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्. निसरे निसरे मपनि मपनि निसरे निसरे सारे रे पापा मरे आ मपनि पा सदा विवेकानन्दमयं भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयम् भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्. तकदिमि तकिट तकदिमि अग्नि वायु जल बल विवर्तनम् आच भौतिकं